अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। सुर्खियों से करते हैं ख़बरनामे की शुरुआत। तेलंगाना हुकूमत ने फ़ीस रिएम्बर्समेंट पर तबादला ख्याल किया। रकम बराह रास्त तलबा के खातों में जमा की जाए तो मुफीद होगा। अवामी शिकायती दरबार में मौसूला दरख्वास्तों की जल्द यकसवी अमल में लाई जाए। अदलाबाद कलेक्ट्रेट हॉल में अवामी शिकायती दरबार प्रोग्राम। ज़िला कलेक्टर राजर्षि शाह का खिताब। गुमशुदा और चोरीशुदा मोबाइल फ़ोन्स मुतासरीन को वापस किए गए। मोबाइल फ़ोन्स बाजियाबी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई। ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS का खिताब। आदिलाबाद में पिछले 3 सालों से नित्य अन्नदानम है जारी। गरीबों की भूख मिटाने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है सताइश। पेंशन में इजाफे का मुतालबा करते हुए तहसीलदार के दफातर का मुहासरा। और आंगनवाड़ी के काम में इजाफा। आंगनवाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स ने MLA कैंप ऑफिस का किया घेराव। और अब खबरें तफसील से। फ़ीस रिएम्बर्समेंट वाजिबात की अदायगी का मसला एक बार फिर तेलंगाना में गर्मा गर्म मौजूए बहस बन गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने इस मसले पर अहम अंदाज में तबादला ख्याल किया। यह मीटिंग कॉलेज इंतज़ामिया के वाजिबात की अदायगी के मुतालबे के तनाजुर में अहमियत इख्तियार कर गई। इस तनाजुर में हुकूमत जल्द ही कॉलेज इंतज़ामिया से बातचीत करेगी। इस तनाजुर में हुकूमत की जानिब से फ़ीस रिएम्बर्स के हवाले से अहम ऐलान किए जाने का इम्कान है। तेलंगाना के प्राइवेट हॉस्पिटलों ने एक अहम फ़ैसला लिया है। इन्होंने ऐलान किया कि आरोग्यश्री खिदमात का कल से बंद कर दिया जाएगा। चूँकि तकरीबन 1400 करोड़ के बकायाजात है, इसलिए इनकी फ़ौरी अदायगी का मुतालबा किया जा रहा है। इनका कहना था कि इसकी वजह यह है कि हुकूमत ने आरोग्यश्री के वाजिबात अदा नहीं किए। हालांकि हुकूमत ने जनवरी में वाजिबात अदा करने का वादा किया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। इससे हॉस्पिटलों पर माली बोझ बढ़ गया है। इसलिए इस मसले को हल करने के लिए आरोग्यश्री खिदमत को मुअत्तल करने का ऐलान किया गया। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने अवामी शिकायती दरबार में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को मुकम्मल तौर पर जांच करते हुए हल करने अहदेदारों को हिदायत दी। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी और ट्रेनिंग कलेक्टर सलोनी छाबरा के हमरा आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में पीर के रोज़ मुनक़िद अवामी शिकायती दरबार में मुख्तलिफ़ मसाइल पर ज़िले के मुख्तलिफ़ मंडलों के दरख्वास्त दहिंदगान से मुख्तलिफ़ महकमों से मुताल्लिक़ मसाइल पर 105 दरख्वास्तें मौसूल की। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने दरख्वास्तों को मुतल्लिक़ा हुकाम के हवाले किया और दरख्वास्तों की मुकम्मल जांच पड़ताल करके फ़ौरी हल करने की हिदायत दी। आपस में इंटरेक्ट చేయకండి, మీ వర్క్ చేయండి, మీ ప్రజావాణి కంటిన్యూ చేయండి। అధివేశంలో ఉన్నారు 851 ఓకే, ఒకసారి ఎంక్వైరీ చేసి నాకు యాక్షన్ పెట్టండి। ఎవరో
ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन आईपीएस ने उटनूर एडिशनल एसपी काजल सिंह आईपीएस के हमरा जुमेरात के रोज़ ज़िले में गुमशुदा और चोरीशुदा होने वाले 108 मोबाइल फ़ोन्स मुतासरीन को वापस किए। इन्होंने कहा कि तकरीबन 15 लाख रुपये मालियत के मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। पीर के रोज़ पुलिस AR हेडक्वार्टर में मुतासरीन के हवाले किए गए। इन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन गुम होते ही CIER पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। इन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन्स की बरामदगी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। इन्होंने कहा कि इस टीम ने 1 माह के दौरान 108 मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए। इन्होंने कहा कि अब तक ज़िले में मुतासरीन को 1000 मोबाइल फ़ोन वापस किए जा चुके हैं। इन्होंने कहा कि मोबाइल शॉप्स और मरम्मत की दुकानों के हर मालिकान की इजाज़त के बग़ैर मोबाइल फ़ोन ना ख़रीदें। मुतासरीन ने अपने महंगे फ़ोन वापस मिलने पर खुशी का इज़हार किया और ज़िला एसपी का शुक्रिया अदा किया। क्या कर रहे हो सर? अभी वो एक्टिव अभी हुआ ठीक है बस बने रहेगा। अभी चल रहे हैं फोन सारे हम चल रहे हैं। ठीक है थैंक यू। DCCB चेयरमैन अड्डी भोजा रेड्डी ने कहा कि दुनिया इंजीनियर्स के बग़ैर अधूरी है। वो पीर के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तक़र के तिरंगनी फंक्शन हॉल में मुनक़िद इंजीनियर्स डे प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इन्होंने मुल्क के मशहूर इंजीनियर भारत रत्न मोक्षादम विश्वेश्वरप्पा की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। इन्होंने कहा कि प्रोग्राम में तामीरात से मुताल्लिक़ तमाम ब्रांड्स की मसनूआत की नुमाइश अच्छी रही। इन्होंने कहा कि इनके मियार से सब वाकिफ़ हैं। आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन के सदर जगदीश ने कहा कि इंजीनियर्स डे का इनेकाद इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है कि इंजीनियर्स शहरी और देही तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। इन्होंने कहा कि इंजीनियर्स सड़कों, पुलों, इमारतों और डैमों की तामीर में नुमाया किरदार अदा करते हैं। दीपं ज्योति नमोस्तुते दीपराजाय नमः हृदयं प्रकाशाय दीपराजाय नमः మంత్రాల రచన కార్యక్రమంలో పాల్గొనాల్సిందిగా కోరుతాను. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు ఈ జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయడం వల్ల మన కార్యక్రమానికి ఒక అంతేకాకుండా సభ్యుల మధ్య ఉన్న ఐక్యతను కూడా మనం 10 మందికి వేదికను పంచేది నిర్విఘ్నంగా పునః జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమంలో పాల్గొనాల్సిందిగా కోరుతాను. ముప్పేళ్ల పాటు సుదీర్ఘంగా వారు ఆరోగ్యాలు కాక ఆయుధులు వయసుకుంటే వారి పని గమనించారు. కృష్ణరాజు సాగర్ ఆనకట్ట భారతదేశపు అత్యున్నత ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంజనీర్స్ డే కార్యక్రమం జగదీశ్వర్ గారు మాట్లాడుతున్నారు. మొదలుపెట్టినాం. ఈరోజు ఆర్కిటెక్ట్ ఇంజనీర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఇంజనీరింగ్ డే వేడుక జరుపుకున్నటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశము మేము నిన్న కూడా ప్రెస్ మీట్లో మా ఇంజనీర్స్ డే కాకుండా పుర ప్రజలకు గ్రామీణ ప్రజలకు కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా పట్టణాభివృద్ధి కానివ్వండి, గ్రామీణ అభివృద్ధిలో ముఖ్య పాత్ర ఇంజనీర్లు అని చెప్పి తెలియజేయడానికి ఈ ఇంజనీరింగ్ మేము వాడుకుంటున్నాం. ఎక్కడ చూసినా కానీ ఆనకట్ట కానివ్వండి, రోడ్డు కానివ్వండి,
మున్సిపల్ శాఖలు కానివ్వండి, ఎక్కడైనా ప్రముఖ పాత్ర సివిల్ ఇంజనీర్ ఉంటుంది. బిల్డర్స్ కు అదేవిధంగా మొత్తం బొడ్డు పెట్టడం జరిగింది. అండ్రది కానీ కామదేవులు కానీ అదేవిధంగా ఎంఎస్ రైతు కానీ అన్ని సిమెంట్లది స్టీల్ది. ఆ డీలర్స్ కు వచ్చేసినటువంటి పెద్దలకు అందరికీ నా యొక్క పేరు పేరు నమస్కారం తెలియజేస్తూ, పాత్రికేయులకు కూడా పేరు పేరు నమస్కారం తెలియజేస్తూ, ఈరోజు తల్లిదండ్రుల తర్వాత గురువులు ఈ దేశాన్ని కాపాడేటోళ్ళు, పిల్లల్ని పోషించేటోళ్ళు. తల్లిదండ్రి కన్న తర్వాత టీచర్స్ మొత్తం చూసుకునేటోళ్ళు. రెండో గురువులు మనం తల్లిదండ్రుల తర్వాత పూజించేది మన గురువులను. ఆ తర్వాత ఈ దేశాన్ని కాపాడేది, ప్రపంచాన్ని కాపాడేది ఇంజనీర్లు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు యావత్ ప్రపంచంలో చూస్తా ఉంటే इंजीनियर लेनी ये कानून है। आंगनवाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स यूनियन के लीडर किरण ने कहा कि आंगनवाड़ियों पर गैर ज़रूरी बोझ नहीं डालना चाहिए। अवामी नुमाइंदों के घरों के मुहासरे के हिस्से के तौर पर इन्होंने पीर के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में MLA कैंप ऑफिस का मुहासरा किया। इनका कहना था कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें ICDS को मुकम्मल फ़ंड्स मुख्तस किए बग़ैर नई स्कीमें लाकर आंगनवाड़ियों पर बोझ डाल रही है। इनका कहना था कि आंगनवाड़ियों पर इजाफी बोझ डालना दुरुस्त नहीं है, जो पहले ही मामूली रिहाइश और उजरत के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि नई स्कीमों के लिए फ़ंड्स मुख्तस करने के बजाय अगर वही फ़ंड्स ICDS को मुख्तस किए जाए तो आंगनवाड़ियों को तकफीयत मिलेगी। అసెంబ్లీలో మాట్లాడాలని అంగన్వాడీ లైట్ చేద్దా, అంగన్వాడీ వాళ్ళ పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండి వైఖరి, అంగన్వాడీ వాళ్ళ చేంత వరకు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చేంత వరకు 24 రోజుల సమ్మెకాలపు వేతనాలు ఇచ్చేంత వరకు అంగన్వాడీ లైట్ చేద్దా. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అంగన్వాడీల చేత పోటీపడి వెట్టి చాకిరీ చేయించుకుంటున్నాయి. కానీ అంగన్వాడీల సమస్యలను పరిష్కరించడంలో ICDSను బలోపేతం చేయడంలో చిత్తశుద్ధిని మాత్రం ప్రదర్శించడం లేదు. ఏ ప్రభుత్వం ICDSకు పూర్తి స్థాయిలో బడ్జెట్ను కేటాయించకుండా అంగన్వాడీలను అరకొర వసతుల మధ్య, అరకొర సౌకర్యాల మధ్య, అరకొర వేతనాలతో ఇబ్బందులు పెడుతున్న పరిస్థితి ఉన్నది. ఈ పరిస్థితికి స్వస్తి పలకాలని తెలంగాణ అంగన్వాడీ హెల్పర్స్ అండ్ టీచర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేల ఇళ్ల ముందర ఈ ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం PM-Shri స్కూల్ పేరుతోటి కొత్త పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రీ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ పేరుతోటి ఒక పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఇదివరకే అంగన్వాడీలందరూ అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో పిల్లలకు పౌష్టిక ఆహారాన్ని అందించడంతో పాటు అక్షరాలు కూడా నేర్పిస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. ఇవి అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఉన్నప్పుడు ఈ కొత్త పథకాలను తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఏందని మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. వాటికి కేటాయించే డబ్బులను, బడ్జెట్ని ICDSకు కేటాయిస్తే అంగన్వాడీల సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి, అంగన్వాడీ కేంద్రాలు బలోపేతం అవుతాయి, పేద పిల్లాడికి అందాల్సిన పౌష్టికాహారం కూడా సమయానికి పూర్తి స్థాయిలో అందుతుందని మేము ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాం. దానికి అనుగుణంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ICDSలోనే ఈ PM-Shriని, ప్రీ ప్రైమరీని విలీనం చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ANMs का कहना है कि NCD ऑनलाइन स्क्रीनिंग प्रोग्राम के साथ इन पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है। पीर के रोज़ इन्होंने CITU के ज़रिए तमाम कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। इन्होंने शिकायत की कि इन्हें ऑनलाइन प्रोग्राम के ज़रिए दिन रात काम करना पड़ रहा है। इन्होंने अपनी शिकायत का इजहार किया कि वो जच्चा व बच्चा की देखभाल के प्रोग्राम के साथ मुनासिब इंसाफ नहीं कर पा रही है। इन्होंने दरख्वास्त की कि फ़ौरन इन्हें NCD प्रोग्राम से मुस्तस्ना करार दिया जाए और इन पर काम का बोझ कम किया जाए। We want justice. 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 We
We want justice.
ఆన్లైన్ సర్వీసులను వెంటనే ఏఎన్ఎంలు చేసే ఆన్లైన్ సర్వీసులను వెంటనే ఎంసీడీ స్క్రీనింగ్ను వెంటనే ఏఎన్ఎంలపై పనిభారాన్ని వెంటనే ఏఎన్ఎంలపై పనిభారాన్ని తగ్గించేంత వరకు ఏఎన్ఎంలపై పనిభారాన్ని తగ్గించే ఏఎన్ఎంలకు పనిభారాన్ని తగ్గించే ఎన్సిడి ప్రోగ్రామ్ అని ఒకటి ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు, నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్. ఇది స్క్రీనింగ్ చేయమంటారు. స్క్రీనింగ్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఎన్సిడి అంటే ముందులాగా లేదు. ముందు చేసింది ఒకటి స్క్రీనింగ్, మళ్ళీ కొత్త యాప్ తెచ్చారు. దాంట్లో చాలా 93, 94 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఇవ్వవలసి వస్తుంది. ఆఫ్లైన్ అంటుండ్రు, ఆన్లైన్ అంటుండ్రు. ఇది మా వల్ల కాదు. ఏఎన్ఎంలకు పనిభారం ఎక్కువైంది. ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా వచ్చినాయి. ఈ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్స్ నుండి ఏఎన్ఎంలని మినహాయింపు ఇవ్వాలి ప్రభుత్వము. ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయబట్టి మాకు ఆఫ్లైన్ పనులు ఆన్లైన్ పనులు చేయడం వల్ల మాకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. మాతా శిశు సంరక్షణ అని మమ్మల్ని తీసుకోవడం జరిగింది, కానీ ఆ మాతా శిశు సంరక్షణకు మేము న్యాయం చేయలేకపోతున్నాము. ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆన్లైన్ ఉంటేనే వస్తుంది కాబట్టి నైటు డే అన్నది తేడా లేకుండా మాకు వేధిస్తుండ్రు అధికారులు. ఈ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్స్ నుండి మమ్మల్ని మినహాయించాలి. ఎన్సిడి ప్రోగ్రామ్ అయితే మేము ఖచ్చితంగా చేయమని ఇంతకుముందు ప్రభుత్వానికి లెటరింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయినా మమ్మల్ని వేధిస్తుండ్రు. ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్ ఎన్సిడి ఆన్లైన్ प्रोग्राम నుండి మా ఏఎన్ఎంలోని మినహాయించాలి. मंदिर कमेटी के अरकान और गांव वालों ने कलेक्टर से जैनत मंडल मुस्तखर में वाक़ मशहूर श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी मंदिर की मामूली मरम्मत करने की दरख्वास्त की। ये अर्ज़ी पीर के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद अवामी शिकायती दरबार में पेश की गई। इन्होंने बताया कि हालिया बारिशों के दौरान मंदिर से बारिश का पानी बहकर गर्भगुड़ी तक पहुंच रहा है। इन्होंने दरख्वास्त की कि फौरी तौर पर मरम्मत की जाए और मंदिर की हिफाजत की जाए। जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन। जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन। जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन। జైనత్ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఆలయంలో ఒక్కొక్క శుక్రవాడు గర్భగుళ్ళ సురైంది, అట్లా మసరూరాయి పడబట్టి కాబట్టి దానికి ఎండోమెంట్ తరఫున కలెక్టర్ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. కలెక్టర్ కూడా సంధించిండు, చేద్దామన్నట్టు మాట్లాడింది కలెక్టర్ సార్. అది కంపల్సరీ పురాణమైన మందిరం దగ్గర 14-15 వందల సంవత్సరాల మందిరం, అటువంటి 3-4 ఉన్నాయి అన్నాడు. కాబట్టి అది తొందరగా చేస్తామని అన్నట్టు కలెక్టర్ గారు అన్నాడు. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు ఆదినారాయణుడు శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి పుణ్యక్షేత్రమైన జైనత్ మండల కేంద్రంలో వెలిసినటువంటి ఆదినారాయణ స్వామి మందిరము దాదాపు 1200 నుంచి 1500 సంవత్సరముల పురాతనమైనటువంటి దేవాలయము, ఎంతో చరిత్ర కలిగినటువంటి దేవాలయము. ఇటువంటి దేవాలయంకు రోజు ఎందరో మనకు వందలు వేలలో మనకు భక్తులు రావడం జరుగుతుంది. అటువంటి పురాతన దేవాలయము నేడు శిథిలావస్థకు చేరుకోవడానికి శిఖరాగ్రం పైన ఇక్కడ గర్భగుడి లోపల వర్షపు నీరు పడి లోపల గర్భగుడిలో అన్ని నీళ్ళు అవుతున్నాయి. దీనిపై పలుసార్లు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అసిస్టెంట్ కమిషనర్కు, డైరెక్టర్ గారికి, తర్వాత పై ఏఓకు కూడా మేము గ్రామ తరపున భక్తుల తరపున విన్నవించినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు దాన్ని పైకి తెలియజేస్తున్నారు. కానీ ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టడం లేదు. ఇంతవరకు మళ్ళీ డైరెక్టర్ గారికి చెప్తే మా పరిధిలో పురావస్తు శాఖ వారికి కూడా విన్నవిస్తే మా పరిధిలో నిధులు లేవు, దాన్ని చేయరాదు ఇప్పుడు అనేటువంటి విషయాలు చెప్తున్నారు. అందుకోసము మరి దీనిపైన కలెక్టర్ గారు చర్య తీసుకొని దాన్ని యాక్షన్ తీసుకున్నట్లయితే పురాతన మందిరం మనము రక్షించే వాళ్ళం అవుతాం.
లేదా కనీసము గ్రామస్తులైనా దీని యొక్క అభివృద్ధికి కంకణం కట్టుకొని ముందుకు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. దానికి కలెక్టర్ గారు పర్మిషన్ ఇస్తే మేము ఊరు వాళ్ళని కూడా దాన్ని సంరక్షించుకోవడానికి మరమ్మతు చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని ఈ సభాముఖంగా నేడు तेलपड़न जरूरी। DPS सदर रागा जोशी ने कहा कि दुर्गा पूजा समिति आदिलाबाद के ज़ेर तमाम पिछले 7 दहाइयों से जारी श्री देवी शरावित्र सम इस बार भी शानदार तरीके से मुनक़िद किया जाएगा। इसके तमाम इंतजाम शहर के ब्राह्मणवाड़े में वाक़े गाला बुजवार मंदिर में जारी है। इस महीने की 22 तारीख से 1 अक्टूबर तक मुनक़िद होने वाले शरणावत सम के प्रोग्राम की तफसीलात की नक़ाब कशाई पीर को DPS के नुमाइंदों के साथ गाला बोजारा मंदिर में विविधिक मंत्रों के जाप के दरमियान की गई। इन्होंने दरख्वास्त की कि अक़ीदतमंद इन त्योहारों में बड़ी तादाद में शिरकत करें। సుమారు 7 దశాబ్దాలుగా నిరాటంకంగా కొనసాగుతున్నటువంటి యొక్క దేవి శరన్నవరాత్రోత్సవాల పరంపర కొనసాగుతూ వస్తున్నటువంటి విషయం ఆసక్తులు ఆధ్యాత్మిక భక్తజన బాంధవులందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం. అదే పరంపరలో భాగంగా ఈమారు కూడా దేవి శరన్నవరాత్రోత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించడానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆసక్తులు సమితి సభ్యులు అందరూ కూడా అన్ని ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఈ నెల 22వ తేదీ నుండి వచ్చే నెల 1వ తేదీ వరకు ఈ యొక్క శరన్నవరాత్రోత్సవాలు కొనసాగనున్నాయి. అయితే దీనిలో భాగంగా ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించేటటువంటి దుర్గా పూజా సమితి ఆధ్వర్యంలో బ్రాహ్మణవాడలో ప్రతిష్ఠించేటటువంటి అమ్మవారికి సంబంధించినటువంటి నవరాత్రుల కార్యక్రమాల వివరాలను తెలుసుకోవాలన్నటువంటి ఆసక్తి ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోనే కాదు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి చాలా ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి భక్తుల్లో కూడా ఏళ్లుగా దశాబ్దాలుగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని అమ్మవారి నవరాత్రుల్లో భాగంగా చేపట్టేటటువంటి కార్యక్రమాల వివరాలన్నీ కూడా కోజాగిరి పౌర్ణిమ వరకు నిర్వహించేటటువంటి కార్యక్రమాలతో కూడినటువంటి ఒక చక్కటి కరపత్రాన్ని ఈరోజు మనము అందరి సమక్షంలో ఆవిష్కరించుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో అమ్మవారి నవరాత్రులతో పాటుగా కోజాగిరి పౌర్ణిమ వరకు ఇక్కడ నిర్వహించేటటువంటి కార్యక్రమాలకు సంబంధించినటువంటి వివరాలన్నీ కూడా చక్కగా పొందుపరిచి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఇక మరో ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే భక్తజన బాంధవులలో చాలామందికి కూడా ప్రతి మారు నవరాత్రులు అనేటటువంటి కేవలం 9 రోజులే ఉండి విజయదశమి అంటే 10వ రోజున ఆశ్వయుజ శుద్ధ దశమి నాడు విజయదశమి వస్తుంది కదా, ఈరోజు 11 రోజులు వస్తున్నాయి ఏంటి అనేటటువంటి ఒక సందేహం సాధారణంగా వస్తున్నటువంటి విషయం. అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వేద పండితుల సూచన ప్రకారంగా అలాగే గణితంలో నిపుణులైనటువంటి సిద్ధాంతులు రూపొందించబడినటువంటి పంచాంగాల ప్రకారంగా చూసినట్లయితే మనకు హిందూ క్యాలెండర్లో భాగంగా కొన్ని సందర్భాల్లో తిథులు ఒకే రోజు 2 రావడం జరుగుతుంది, ఒక్కొక్క తిథి కొంత పెరగడం జరుగుతుంది. అటువంటి క్రమంలోనే పంచమి అనేటటువంటి తిథి 2 రోజుల్లో ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈరోజు అంటే ఈ సంవత్సరం సంపూర్ణంగా మనం ఏదైతే నవరాత్రులు అని చెప్పి అమ్మవారి ఉత్సవాలను నిర్వహించుకుంటామో దాన్ని పరిపూర్ణం చేసేటటువంటి రీతిలో పూర్తిగా 9 రాత్రులు అమ్మవారు మనకు సంపూర్ణమైనటువంటి నవరాత్రుల్లో దర్శనమిచ్చేటటువంటి భాగ్యాన్ని కలిగించడం జరిగింది. 9 రోజుల తర్వాత 10వ రోజు నిమజ్జనం చేసుకునేటటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది. ఇందులో ఎవరికి ఎటువంటి సందేహం ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఇది పూర్తిగా అంటే దసరాకు ఏ విధంగా కూడా ఆటంకం కానటువంటి పరిస్థితి. 11వ రోజు విజయదశమి వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं।
గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, సాయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి MRPS VHBS लीडरों ने मुतालबा किया कि हुकूमत जिसने इंतखाबात से क़ब्ल पेंशन बढ़ाने का वादा किया था फौरी तौर पर अपना वादा पूरा करे। इन्होंने बंदा कृष्णा मादिगा की हिदायत पर पीर के रोज़ आदिलाबाद रूरल मंडल रेवेन्यू ऑफिस का मुहासरा किया। इन्होंने मुतालबा किया कि वादे के मुताबिक बुज़ुर्गों की पेंशन 2000 से बढ़ाकर 4000 रुपये और माजूरों की पेंशन 4000 से बढ़ाकर 6000 रुपये की जाए। इन्होंने हुकूमत की जानिब से बुज़ुर्गों और माजूरों का ख्याल रखे बगैर दीगर प्रोग्रामों के लिए फ़ंड्स मख्तस करने पर भी तनकीद की। ఇస్తామని చెప్పిండ్రు, మాకు కాళ్ళ నొప్పులు చేతుల నొప్పులు వారెగ్గలు మంచిగా లేవు, మాకు సరిపోతలేవు. 2000 పెంచిండ్రు, మాకు 4000 కాదు 5000 పెంచినా మాకు తక్కువనే. అది మా ముండరాళ్ళకు మాకు వెనక లేదు ముందు లేదు పెట్టేందుకు మాకు మొగలు లేదు. మాకు పెంచాలి, మాకు తప్పనిసరి పెంచాలి మాకు. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని మండల కేంద్రాలలో MRPS VHPS ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క మహాధర్నలు MRPS వ్యవస్థాపకులు వికలాంగుల హక్కుల పోరాట సమితి వ్యవస్థాపకులు మందకృష్ణ మాదిగ ఆదేశాల మేరకు ఈ ధర్నా కార్యక్రమాలు మరియు MRO తహసీల్దార్ ఆఫీస్ ముట్టడి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా రూరల్ మండల కేంద్రంలో ఈ యొక్క ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 20 నెలలు అధికారంలోకి వచ్చి పెన్షన్లు పెంచుతాం, నాకు ఓటు వేయండి, వచ్చే నెలలో 2000 ఉన్న వాళ్ళు 4000 తీసుకోండి, తీసుకుంటున్న వాళ్ళు 4000 తీసుకోండి, 4000 పెన్షన్ తీసుకుంటున్న వికలాంగులు 6000 తీసుకోండి, పూర్తిగా మంచానికి పరిమితమైన వాళ్ళు 15000 తీసుకోండి అని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్వయాన ప్రకటించి 20 నెలలు గడుస్తున్నా ఒక్క రూపాయి పెంచకుండా 100 కోట్లు అందాల పోటీల పేరట మరియు ఎంతసేపు మాట్లాడినా కాళేశ్వరం కుంభకోణాలంటూ మరియు ఈ యొక్క ప్రభుత్వ ధనాన్ని ఏదైతే కాళ్ళు మంచిగా ఉండి చేతులు మంచిగా ఉండి అన్ని రకాలుగా మంచిగా ఉన్నటువంటి ఏదైతే రైతు బంధు పేరుతో ఉన్నటువంటి అత్యధిక తన సామాజిక వర్గ భూస్వాములకు కేటాయించడము, కానీ 20 నెలల నుంచి మరియు ఏ రకమైనటువంటి ఆధార అభిమానాలు లేకుండా మరియు దీనస్థితిలో ఉన్నటువంటి పెన్షన్దారుల పెన్షన్లు పెంచకుండా మోసం చేస్తున్న ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తీరుకు MRPS వ్యవస్థాపకులు మందకృష్ణ మాదిగ గారి నేతృత్వంలో ఖచ్చితంగా పెన్షన్లు పెంచేంత వరకు ప్రభుత్వాన్ని నీడలా వెంటాడతామని ఈ సందర్భంగా పెన్షన్దారుల పక్షాన MRPS ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని మరియు ప్రత్యక్ష యుద్ధంగా మలిచి ఈ ప్రభుత్వాన్ని తాడోపేడు తేల్చుకుంటామని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ कॉलोनी के मकीनों ने कलेक्टर से दरख्वास्त की कि वो मवाला ग्राम पंचायत से म्यूनसिपाल्टी में जम होने वाले कई वार्डों से मुताल्लिक़ इनके मसाइल को हल करें। इन्होंने पीर के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद अवामी शिकायती दरबार में ज़िला कलेक्टर को एक याददाश्त हवाले की। इनका कहना था कि माहाना पेंशन के मामले में इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। इनका कहना था कि एक मवाला GPO के ज़रिए तकरीबन 1500 अफराद को पेंशन फराहम की जा रही है, इसलिए बुज़ुर्गों को वहाँ आने और पेंशन लेने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इनका कहना था कि अगर इन्हें बैंक खातों के ज़रिए पेंशन की अदायगी की जाए तो इनके मसाइल हल हो जाएंगे।
ప్రతి నెల పెన్షన్ కోసము ఆటోల ద్వారా బండ్లు పట్టుకొని పోవడం, కుంటోళ్ళు, గుడ్డోళ్ళు, మూగోళ్ళు, ఇలా వికలాంగులు, వృద్ధులు, వితంతువులు, వీళ్ళ బీడీ పెన్షన్లు వీళ్ళందరూ వెళ్ళి రావడం చాలా ఇబ్బంది అవుతున్నది. కావున వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ అకౌంట్లో వేయాలి. అప్పటి వరకు వాళ్ళ ఏదైతున్నాయో వాళ్ళకు కాలనీలలో ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. గత వారం మా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని వీళ్ళందరూ కలిశారు. కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కలెక్టర్ గారికి లెటర్ ఇచ్చి మీరు వెళ్ళి దీన్ని పరిష్కరించాలని చెప్పి కలెక్టర్ గారికి ఆ రిప్రజెంటేషన్ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది ఒకవేళ 1500 మందికి ఇంత మనం చేస్తే 1500 కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూరుతుంది. వాళ్ళ తల్లి ఆశీర్వాదాలు అందరికీ ఉంటాయని ఆశిస్తున్నాం. అదే కాకుండా సార్ మరి మున్సిపాలిటీస్గా మా ఇళ్ళకి ఎవరు వస్తలేరు, నాళీలు తీస్తలేరు, చెత్త బండి వస్తలేదు. చెత్త బండి వచ్చినా కానీ 4 నెలలకు 5 నెలలకు ఒకసారి వచ్చినా సార్ కుప్పలు అట్టే ఉంటున్నాయి సార్. నాళీలు నాళీలు చూగా నిండి ఉన్నారు. మీరు ఏం చేసుకుంటా చేసుకోపోయింది అంటున్నారు సార్. మరి ఇప్పుడు మేము ఎవరి దగ్గరకు పోవాలా? ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారికి 38 మరొకటి మన కలెక్టర్ గారికి ఇంకో 38 వార్డు సమస్యల గురించి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మాకు మెయిన్గా కలెక్టర్ ఆఫీస్, క్యాంప్ ఆఫీస్, ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆఫీస్, ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులు, ప్లస్ జడ్జి బంగ్లాలు ఇవన్నీ ఉండడం పాటు సూపర్ స్పెషాలిటీ, ప్లస్ మా కాలనీలు డ్రైవర్స్ కాలనీ, ఎస్సీ కాలనీ, బార్బర్ కాలనీ, కైలాస్ నగర్ ఇలా 7 కాలనీలు ఉన్నాయి. వీళ్ళందరికీ ఉండేది ఒకటే చెత్తబండి. కావున 3 రోజులు 4 రోజులకు కూడా చెత్తబండి రావట్లేదు. ఈ చెత్తబండి ద్వారా మరి లేబర్లు మాకు సరిపోతలేదు. మా ఏరియా ఆఫీసర్ ఏరియా చాలా ఆఫీసులు ఉన్నాయి, చాలా కాలనీలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎక్స్ట్రా లేబర్ని ఇవ్వాలా, లేదంటే ఎక్స్ట్రా బండి పెట్టాలా, చెత్త బండి పెట్టాలని చెప్పి ఒక రిప్రజెంటేషన్ కలెక్టర్ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడే మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి కూడా దాన్ని ఫార్వర్డ్ చేశారు. వాళ్ళు త్వరలోనే బండి ఏర్పాటు చేసి प्रॉब्लम सॉल्व చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. बेला मंडल मुस्तखर के मुकामी सरकारी जूनियर कॉलेज में अखिल भारतीय विद्या परिषद बेला ब्रांच के ज़ेर एहतमाम पीर को तलबा के साथ मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ज़िला कन्वीनर कमेटी के अरकान ने इस प्रोग्राम के लिए अपने तलबा को रजिस्ट्रेशन किया। ABVP के ज़िला कन्वीनर निखिल ने कहा कि हर तालिब इल्म में कौम परस्ती का एहसास होना चाहिए और ABVP ही मसाइल को हल करने के लिए मुसलसल काम करेगी। వినియోగించుకొని ఫ్రీ కోచింగ్ తీసుకొని మీ కళ నెరవేర్చాలని మీరు మెంబర్షిప్ తీసుకున్నారంటే ఏబీపీలో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లెక్క మీరు కూడా ఒక మెంబర్స్ అయిపోతారు. ఓకేనా? బ్లడ్ గ్రూప్ తెలిసి ఉంటేనే రాయండి. ఓకేనా? లేదంటే క్లాస్ రాయండి, మీ పేరు రాయండి, పైన డేట్ వేసి అతిపెద్ద స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకేనా? విద్యార్థి సంఘం తెలుగు అందరికి చేస్తారు, విద్యార్థి పరిషత్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు ఫర్దర్ గా నేను అన్నట్టు బీటెక్ చేస్తారు, ఇంజనీర్ కావాలని. కేసీఆర్ ఇయ్యలే, రేవంత్ రెడ్డి ఇయ్యలే, స్కాలర్షిప్ నువ్వు ఇచ్చే భిక్ష కాదు. వచ్చినా ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా ఆ సమస్యకు పరిష్కారం వాళ్ళ స్తోమత అంత కాదని మన కోసం ఫీజు నియంత్రణ చట్టం మీద కోట్ల స్కాలర్షిప్ నీటిలోకి వెళ్ళిస్తున్నావు నువ్వు. అది విద్యార్థుల హక్కుగా ఇప్పుడు మనకి ఎట్లా ఇయ్యాలా? మీరే ఇయ్యాలి కదా. ఎవరిస్తారు ఇప్పుడు? పరిషత్ అనేది చెప్తా ఉన్నాం, మనం ఇంతవరకు మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. అయితే విద్యార్థి పరిషత్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ముందుగా ఇస్తలేదు కదా. దాదాపు 8 ABVP ఆదిలాబాద్ జిల్లా కన్వీనర్. అయితే మీకు లేకపోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు మనకు స్కాలర్షిప్ వస్తుందా? వస్తలేదు. వస్తుందా? ఎక్కడ ప్రారంభమైంది అన్న మనకు ఆలోచన రాలా కదా. భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఆదిలాబాద్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు బేలా శాఖలో విద్యార్థి సభ్యత్వ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. దీనికి విద్యార్థులచే ABVP గురించి విన్నవిస్తూ ABVP విద్యార్థులపై ఏ విధంగా పోరాడుతుంది అనే విషయాలు విద్యార్థులకు చెప్తూ విద్యార్థులతో సభ్యత్వ కార్యక్రమం ఈరోజు బేలా గౌట్ జూనియర్ కళాశాలలో నిర్వహించడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి బేలా మనం అందరం కలిసి ఈరోజు ఈ గౌట్ జూనియర్ కాలేజీకి రావడం జరిగింది. దీనిపై విద్యార్థుల స్పందన చాలా బాగుంది. ఏమంటే 8,300 కోట్ల స్కాలర్షిప్ పెండింగ్ ఉంది. దీనిపై విద్యార్థులు కూడా కొంచెం
బాధగా చూస్తూ ఉన్నారు. ఈ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ముఖ్యంగా విద్యార్థులపై చిత్తశుద్ధితో విద్యార్థులను దృష్టికి తీసుకొని ఇంతవరకు దాదాపు 22 నెలలు గడుస్తున్నప్పటికీ ఇంతవరకు కూడా విద్యాశాఖ మినిస్టరే లేడు. రేవంత్ రెడ్డి గారు बेला मंडल के सिरसिना गांव में मवेशियों में लिम्पी जिल्द की बीमारी दिन ब दिन फैल रही है। ये डेयरी फार्मर्स को परेशान कर रही है। काश्तकार अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि जानवरों के डॉक्टर की जानिब से जिल्द की बढ़ती हुई लिम्पी बीमारी के लिए कोई मेडिकल कैंप नहीं लगाया जा रहा है। लिम्पी बीमारी मवेशियों में एक वायरल बीमारी है जिसकी अलामत जिल्द पर गांठ, बुखार और सूजन और निफ्स लोड से होती है। इस बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन एक अहम तरीक़ा है। मूसलाधार बारिशों से मवेशी बीमार होने के खदशे के पेश नज़र बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए फौरी तौर पर मुफ्त कैंप का इनेकाद करने का मुतालबा किया जा रहा है। बसू नाही देत आहे. आज केला, आज शांती झाली म्हणून घेते. काय मला ताकद आहे म्हणून त्याला పశువులకు లంపి వ్యాధులు వస్తున్నాయి. వేలకు వస్తే హాస్పిటల్ ఎవరు లేరు, పశు డాక్టర్లు. మా మసాలా నుంచి ప్రైవేట్ డాక్టర్ చూపించినాం. ప్రైవేట్ డాక్టర్ వచ్చి చూపిస్తున్నారు, పోతున్నారు. ఈ డాక్టర్లు ఎవరు రాకర్లేరు, చూసులు లేరు, వాటికి రెస్పాన్స్ లేదు డాక్టర్ నుంచి. బాగా దద్దులు గడ్డలు కాళ్ళు ఆపు. రైతులకు ఇంత ఇబ్బంది ఉన్నదంటే ఇబ్బంది ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు. ఫోన్లకు ఖర్చు పెడదామన్నా కానీ ప్రైవేట్ డాక్టర్లు కూడా మంచిగా వస్తున్నారు, లేదు రాకపోతలేదు. ఈ డాక్టర్లకి వచ్చినాము, ఇప్పుడు చూసినాము, అలా ఎవరు లేరు. ఇప్పుడు ఎట్లా చేసేది ఏం అర్థం కాకుంటున్నది రైతులకి. ఇప్పుడు మనుషులమంటే నాగ్పూర్, హైదరాబాద్, ఆదిలాబాద్ ఎక్కడ పోయి చూపించుకుంటాం. అది నోరు లేని పశువు రాత్రి చూస్తే ఎక్కడ మనిషి అయితే ఇప్పుడు మనం తీసుకపోతుంటే ఎక్కడ తీసుకపోయి మనం బతికించుకుంటుంటే అరే ఊరంతా దమ అవుతుండే, పశువులు దమ అవుతుండే. పశువు అని కాబట్టి అవిటి కేర్ చేయకుండా ముక్క జనవాళ్ళతోటి పెద్ద దిమాగ్ ఖరాబ్ అయిపోతుంది. శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయాలి, శిబిరాలు లేవు, ఏం లేవు. ఇంతకుముందు వర్షాలు పడ్డాయంటే ఆకు పుల్లు నీళ్ళు రాగానే అప్పుడు డాక్టర్లు వచ్చి సూలి వేసిస్తుండే. ఇప్పుడు అవన్నీ ఏమీ లేవు. ఇక ఆ పోలా ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసుకోవాలా, ఇంత పైసలు డబ్బులు ఖర్చు చేసుకోవాలా. మళ్ళీ ఇక్కడ చూద్దామంటేనేమో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో డాక్టర్ దొరుకులేరు. దయచేసి ఇప్పటికన్నా కానీ వచ్చి పల్లెటూరులో తిరిగి బేల మండలం మొత్తం ఉన్నది వ్యాధి, ఒక మసాలా బియ్య కాదు, అందరి దగ్గర ఉన్నది. ఇవాటికి 3 రోజులు అయిన కంకాలు వేసులు లేదు, నడుసులు లేదు. దునియాపర్ గడ్డలు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు దాదాపు అమ్ముకుంటే ఒక 10-20 వేల రూపాయల కంక. ఇది ఎక్కడ కాకుండా అయిపోతున్నది. దయచేసి డాక్టర్లు चर्य తీసుకోవాలా. इस्तेफ़ादा कुनिंदगान तलमड़गु मंडल मुस्तखर समेत मुख्तलिफ देहातों में इंदिरामा मकानात की जारी तामीर पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। इनका कहना है कि हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा इंदिरामा मकानात से इनका अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा हो गया। इनका कहना है कि कांग्रेस हुकूमत ने इक़्तिदार संभालने और 5 लाख रुपये से इंदिरामा मकानात की तामीर का प्रोग्राम शुरू करके सभी को गरीबों को जश्न मनाने का मौका दिया। इस्तेफ़ादा कुनिंदगान ने यह कहते हुए खुशी का इजहार किया कि मकानात की तामीर अब स्लैब की सतह पर पहुंच गई और इंदिरामा मकानात जल्द ही मुकम्मल हो जाएंगे।
मस्जिद मेराज संजय नगर पुलिस लाइन आदिलाबाद में इतवार के रोज़ सुबह 8 बजे मकतब के तलबा व तलबात का नूरानी क़ायदा दीनियात नाज़रा कुरान मसनून दुआएँ अहादीस अस्कार और नमाज का इम्तिहान नहायत खुश असलूबी से मुनक़िद हुआ। इम्तिहान में बहैसियत मुम्तहिन मुफ्ती सरदार रहमान क़ासमी सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ज़िला आदिलाबाद हाफिज़ ज़फ़रुल्लाह ख़ान और हाफिज़ बिलाल साहब ने शिरकत की। मुम्तहिन ने तलबा व तलबात की तालीमी मियार को देख कर निहायत खुशी व इत्मीनान का इज़हार किया और कहा कि इनकी कामयाबी के पीछे असातिज़ा की सख्त मेहनत शामिल है। असातिज़ा कराम की खिदमात को सराहते हुए कहा कि वो निहायत खुलूस और मेहनत के साथ बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत में मसरूफ़ है। इम्तिहान में कमेटी के सदर जनाब शहबाज साहब, खाजिन मास्टर अब्दुल रहीम साहब और दीगर मोअज़्ज़िज़ अरकान ने भी शिरकत की। इन्होंने तलबा व तलबात की कारकर्दगी और असातिज़ा की मेहनत को देख कर मसरत का इज़हार किया और यकीन दिलाया कि वक्तन फ़वक्तन तलबा व तलबात की हौसला अफजाई के लिए इनामात दिए जाएंगे और दीगर सहूलियात भी फराहम की जाएगी। दीनी इम्तिहान इमाम व ख़तीब मस्जिद मेराज हज़रत मौलाना मोहम्मद मुनीरुद्दीन रशीदी की निगरानी में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। आदिलाबाद के सोशल मीडिया पर मशहूर नौजवान स्मार्टी समीर ने अपनी अहलिया की यौम पैदाइश के मौके पर एक मिसाली कदम उठाते हुए खाने के पैकेट्स तैयार करवा कर ज़रूरतमंद अफराद में तकसीम किए। इनके इस अमल ने मुकामी आवाम के दिल जीत लिए। इसी तरह अपने एक दोस्त की सालगिरह के मौके पर भी स्मार्टी समीर ने इंसानियत नवाजी का सबूत पेश करते हुए रिम्स हॉस्पिटल के मरीज़ों में फल तकसीम किए और खाने के पैकेट तकसीम किए। अवामी खिदमत और समाजी ज़िम्मेदारी के इस जज्बे को देखते हुए मुकामी अफराद ने स्मार्टी समीर की सराहना की और कहा कि नौजवान तबका अगर इसी तरह मुस्बित सोच के साथ आगे बढ़े तो माशरे में एक बेहतरीन तब्दीली मुमकिन है। ख़बरनामे के अख्ताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत ने फ़ीस रिएम्बर्समेंट पर तबादला ख्याल किया। रकम बराह रास्त तलबा के खातों में जमा की जाए तो मुफीद होगा। अवामी शिकायती दरबार में मौसूला दरख्वास्तों की जल्द एकसवी अमल में लाई जाए। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट हॉल में अवामी शिकायती दरबार प्रोग्राम, जिला कलेक्टर राजर्षि शाह का खिताब। गुमशुदा और चोरीशुदा मोबाइल फ़ोन्स मुतासरीन को वापस किए गए। मोबाइल फ़ोन्स बाजियाबी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई। जिला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS का खिताब।
आदिलाबाद में पिछले 3 सालों से नित्य अन्नदानम है जारी। गरीबों की भूख मिटाने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है सताइश। पेंशन में इजाफे का मुतालबा करते हुए तहसीलदार के दफातर का मुहासरा और आंगनवाड़ी के काम में इजाफा। आंगनवाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स ने एमएलए कैंप ऑफिस का किया घेराव। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।